हेलो विद्यार्थी मित्रों, केम छो? मजामां ने? चलो आज विद्युत स्थितिमान अने केपेसिटरनो लेक्चर नंबर 16 जोतामां 16 लेक्चर थई गया। तो आजना लेक्चर में आपणे स्वाध्यायना दाखला जोईशुं 2.25 अने तेना पछीना। प्रीवियस लेक्चर में आपणे जोयुं हतुं स्वाध्यायना दाखला नंबर 2.24 सुधी। अने आ स्वाध्यायना अने उदाहरणना एक्जाम्पलनी पीडीएफ फाइल जोईती होय तो चेनलनी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एनी लिंक मूकेली है, तो एना परथी तमे दाखला डाउनलॉड करी शको छो। तो चलो जोईए आपणे दाखला नंबर 2.25। बहु मजानो दाखलो है। उदाहरण आवुं शीखी गया आपणे। चलो एनी साथे साथे बाजुमां फिगर अने उदाहरणनी जेम झड़पथी फिगर दौड़ दऊं। 100 पिको फेराडे, 2 केपेसिटरो 200 पिको फेराडेना अने एनी साथे चौथुं केपेसिटर 100 पिको फेराडेनुं। अहींया आपणे बेटरी आपेली है 300 वोल्टनी, प्लस माइनस 300 वोल्ट। C1 100 पिको फेराडे, C2 बराबर 200 पिको फेराडे नहीं लगतो बराबर, अने 100 पिको फेराडे। आ पण बधा पिको फेराडे में है। चलो तो प्रश्न शुं छे? आकृति में दर्शावेल नेटवर्कनुं समतुल्य केपेसिटन्स शोधो। चलो पहला तो समतुल्य केपेसिटन्स शोधी दीए। दाखला नंबर 2.25। श्रेणी समांतर जोड़ाण केपेसिटरनुं श्रेणी जोड़ाण होय तो 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 अने समांतर जोड़ाण होय तो C बराबर C1 प्लस C2। चलो आमां जुओ मित्रों, हवे आ बधामां सौथी सरल श्रेणी जोड़ाण कया बेनुं छे? तो C2 अने C3 नुं कयुं जोड़ाण छे? श्रेणी जोड़ाण। क्रमशः लखता जईए अने फिगर बनावता जईए। C2 अने C3 श्रेणी जोड़ाणमां। भाई श्रेणी जोड़ाणमां होय तो आ बंनेनुं कुल केपेसिटन्स एनुं नाम आपी दऊं 2 3। ख्याल आवे ने 2 अने 3 नुं C23। चलो शू थाय? तो बंने केपेसिटर 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 लखाय। बीजू सूत्र C1 C2 नो गुणाकार नीचे बंनेनो सरवाळो। एना करता पण जुओ ने बंने केपेसिटर सरखा छे। सरखा तो आपणुं सूत्र शुं हतुं? C/N। n ની કિંમત કેટલી થાય? 1 અને 2, તો C/2 એટલે જવાબ આવી જાય 100 पिको फेराडे। ओके, 200 નું C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 એટલે 2 3 है, तो C2 C3 अपॉन C2 C3। आ समीकरण मूको तो पण 200 નો જવાબ શું હશે? 100 पिको फेराडे। थियरीમાં આપણે વ્યવસ્થિત રીતે સમજ્યા છીએ કે સરખા કેપેસિટર હોય तो 2 હોય તો અડધું થઈ જાય, 3 હોય તો ત્રીજા ભાગનું થઈ જાય। ચલો 2 3 નું કેપેસિટન્સ કેટલું આવ્યું? 1 C1 m ના m। ચલો બંનેનું ભેગું થઈ ગયું C23 અને નીચે C4 m ના m, પ્લસ માઇનસ 300 વોલ્ટ। C1 ની કિંમત 100 पिको फेराडे। C23 नाम आपी दीधुं, C23 बराबर 100 અને C4 बराबर 100 पिको फेराडे। चलो हूँ जरा जोई लऊं मोबाइल में। रिजल्ट थोड़ू डाउन है। क्यों ऐसा होता है बार बार, क्यों दिल धड़कता है बार बार। अरे भाई थई जा। ओके, चलो रिजल्ट हवे क्लियर है। चलो थई गयुं 2 3 ની કિંમત કેટલી લઈ લીધી? 100 લખી દીધા। चलो एना नीचे हवे जरा ध्यानथी जो सर्किट ने। भाई C1 અને C23 केवा है? समांतर जोड़ाण। जंक्शन आई गયું। C1 અને C23 केवा है? समांतर जोड़ाण। तो लखिए चलो C1 અને C23 समांतर जोड़ाण।
અને સમાંતર જોડાણમાં હોય તો બંનેનો શું થાય? સરવાળો. તો C1 અને C23 નું સમતુલ્ય કેપેસિટન્સ C123 નામ આપી દો. 1 અને 2 3 નું શું થાય મિત્રો? સીધે સીધો સરવાળો. તો 100 + 100 એટલે 200 પીકો ફેરાડે. મારે તો હજુ સંપૂર્ણ નેટવર્કનું શોધવાનું છે, તો આ બંનેનું શોધાઈ ગયું. ચલો એની ફિગર કેવી બનશે? 1 અને 2 3 નું કયો જવાબ આવ્યો? C123 કેટલા? 100 પીકો ફેરાડે. આનું કમ્પ્લીટ થઈ ગયું. 300 વોલ્ટની બેટરી એમના એમ ± 300 વોલ્ટ. નીચે કયું કેપેસિટન્સ વધ્યું? C4. તો એ આ થઈ ગયા C4 100 પીકો ફેરાડે. સર્કિટ દોરવી પડશે, સમજવા માટે બહુ જરૂરી છે. 2 અને 3 નું સમતુલ્ય, તો શ્રેણી જોડાણમાં અડધું થઈ ગયું. આ બંનેનું સમાંતર જોડાણ, તો એનો સરવાળો થઈ ગયો. હવે આપણી સર્કિટ એકદમ નાની થઈ ગઈ. હવે જુઓ C123 અને C4 કેવા જોડાણમાં? શ્રેણી જોડાણમાં. કોઈ જંકશન છે વચ્ચે? સીધે સીધું છે. C123 અને C4 ભૂલ ના કરતા. C123 અને C4 જોજો બરાબર. ±300 વોલ્ટ, ભલે ટાઈમ જાય. C123 અને C4 બેટરી સાથે આ રીતે જોડાયેલો હોય તો સમાંતર જોડાણ થઈ ગયું. પણ ભાઈ બેટરી અહીંયા નથી, બેટરી તો આની વચ્ચે જ છે. તો C123 ઉપરથી C4 ઉપર જાઓ, વચ્ચે કોઈ જંકશન નથી. એનો મતલબ શું થયો? શ્રેણી જોડાણ. ચલો શ્રેણી જોડાણમાં શું થાય? બંનેનો ગુણાકાર ભાગ્યા બંનેનો સરવાળો. તો છેલ્લો આપણો જવાબ શું આવશે? C123 અને C4 શ્રેણી જોડાણમાં, અને શ્રેણી જોડાણમાં હોય તો આનું સમતુલ્ય કેપેસિટન્સ, અનુકૂળ કેપેસિટન્સ એટલે અનુકૂળ કેપેસિટન્સ, અનુકૂળ કેપેસિટન્સ એટલે આપણા નેટવર્કનું કેપેસિટન્સ. તો ધેરફોર સમતુલ્ય કેપેસિટન્સ, એને હું નામ આપી દઉં C. તો C = બંનેનો ગુણાકાર ભાગ્યા બંનેનો સરવાળો. શ્રેણી જોડાણમાં કયા બેનો? C123 અને C4 નો ગુણાકાર, C123 અને C4 નો સરવાળો. ચલો 100 અને 100 એવું છે ને? તો ભૂલ નથી થઈ? 1 મિનિટ, ક્યાંક ભૂલ થઈ? અરે ભૂલ થઈ નહીં યાર. C2 અને 3 શ્રેણી જોડાણમાં, તો 200 200 100 થઈ ગયા. પરંતુ C1 અને C23 કેવા છે? સમાંતર જોડાણમાં. સમાંતર જોડાણમાં બંનેનો સરવાળો થાય તો એ 200 થાય. હા, એ જવાબ તો 200 લખ્યું, પણ અહીંયા ફિગરમાં લખવાનું રહી ગયું, ભૂલથી 100 લખી ગયા, 200. તો ચલો 200 અને 100 શ્રેણી જોડાણમાં, તો 200 × 100 ભાગ્યા 200 + 100 એટલે 300. મીંડું જતું રહેશે, તો 200/3 પીકો ફેરાડે. Therefore C is equal to 200/3 cross 10⁻12 ફેરાડે. (200/3 × 10⁻12 ફેરાડે. ચલો પહેલો જવાબ આવી ગયો. જરૂર પડશે એટલે ક્રમશઃ તમે આને લખતા રહો. બોર્ડ નાનું છે, દાખલો મોટો છે. સ્ક્રીનશોટ લઈ લો, સમજી લો. કયું જોડાણ? શ્રેણી. શ્રેણીમાં શું થઈ જાય? C/N, અડધું થઈ ગયું. કયું જોડાણ? સમાંતર. સમાંતરનું શું થાય? સરવાળો. 200 200 અને 100 કેવા? શ્રેણી. શ્રેણીમાં શું થાય? બેનો ગુણાકાર ભાગ્યા બેનો સરવાળો. ઓકે, ચલો આગળ શું કહે છે? આકૃતિમાં દર્શાવેલ નેટવર્કનું સમતુલ્ય કેપેસિટન્સ શોધો. 300 વોલ્ટના સપ્લાય માટે દરેક કેપેસિટરને સમાંતર વોલ્ટેજ અને તેનો વીજભાર શોધો. સરસ દાખલો છે. ચલો એક ક્લિયર, 4 માર્ક્સમાં પૂછી શકાય એવો દાખલો છે. મેં હવે ફિગર એટલા માટે રાખી જેથી કરીને આપણે સરળ પર બનશે, અને અહીંયા આપણને ખ્યાલ હશે કે C123 કોનું છે જોડાણ? C1 અને 2 3 નું કેવું? સમાંતર. C23 કોનું જોડાણ છે? 2 અને 3 નું કેવું? શ્રેણી જોડાણ. પ્રશ્ન આવશે કુલ વીજભાર, દરેક પરનો વીજભાર શોધવાનો છે. આનો વીજભાર Q1, આનો વીજભાર Q2, આનો વીજભાર Q3, આનો વીજભાર Q4 શોધવાના છે.
દરેકના વોલ્ટેજ પણ શોધવાના છે. આનો વોલ્ટેજ V1, આનો વોલ્ટેજ V2, V3 અને V4. એકદમ સરળ. શ્રેણી સમાંતર જોડાણ સમજાવ્યું ત્યારે એક જ લીટી યાદ રાખવાની હતી અને એ લીટી યાદ રાખેલી હશે તમે. કઈ લીટી? શ્રેણી જોડાણમાં શું અચળ? Q અચળ, V બદલાય. સમાંતર જોડાણમાં શું અચળ? V અચળ, Q બદલાય. ઓકે, આટલી વસ્તુ યાદ રાખીએ. શ્રેણી જોડાણમાં Q અચળ, સમાંતર જોડાણમાં V અચળ. જોઈ લો અહીંયા. આ સંપૂર્ણ નેટવર્કનું કુલ કેપેસિટન્સ શું આવ્યું? તો C બરાબર 200/10⁻⁻12 પિકો ફેરાડેનું ફેરાડેમાં લખી દીધું. તો ધેરફોર નેટવર્કનો કુલ વીજભાર શોધવો હોય તો વીજભાર Q બરાબર CV લખાય. C બરાબર Q/V, તો Q બરાબર CV. ચલો, C ની કિંમત 200/3×10⁻12, V ની કિંમત 300. તો ઇઝ ઇક્વલ ટુ 3 સાથે 3 મળી જશે અને જવાબ આવ્યો 2 × -12. 1 2 3 4, 12માંથી 4 જાય એટલે 10⁻⁻8 કુલમ. કોનો વીજભાર? ઉતાવળ ના કરતા. C4નો ના કહેવાય, પહેલાં સમજો. કોનો વીજભાર? આખા નેટવર્કનો. આનો એટલે કે આ સર્કિટનો, એટલે કે આ સર્કિટનો. આ સંપૂર્ણ સર્કિટનો કુલ વીજભાર અહીં લખી દઉં. કુલ વીજભાર Q કેટલો આવે ભાઈ? 2×10⁻8 કુલમ. હવે મારે શોધવું છે 1 2 3 4નો. તો જરા ધ્યાનથી જુઓ, અહીં જુઓ. આનું વીજભાર કેટલો? 2×10⁻8 કુલમ. ભાઈ C4 અને C1 2 3 કેવા જોડાણમાં છે? બોલો ને યાર, શ્રેણી જોડાણમાં. અને શ્રેણી જોડાણમાં શું અચળ? Q ની કિંમત અચળ. તો જે Q ની કિંમત 2×10⁻8 કુલમ ટોટલ છે, તો આનો વીજભાર પણ 2×10⁻8 કુલમ, આનો વીજભાર પણ 2×10⁻8 કુલમ. ખબર પડી? ના પડી? ફરીથી. કોઈ ઉતાવળ નથી. આવો દાખલો સમજાવ્યો છતાં પણ આપણે ટાઈમ લઈએ છીએ. C1 C2 આ સર્કિટ આવી જાય ને, આ C1 2 3 અને આ C4 છે, સમજો. હવે આના વોલ્ટેજ 300 છે અને આખા નેટવર્કનો કુલ વીજભાર શું હોય? 2×10⁻8 કુલમ. ભાઈ આનો વીજભાર Q હોય તો આનો પણ Q અને Q જ હોય. નિયમ શું છે? શ્રેણી જોડાણમાં વીજભાર અચળ. તો ખબર પડી કે કુલ વીજભાર 2×10⁻8 કુલમ. તો C4 અને C1 2 3નો પણ વીજભાર 2×10⁻8 કુલમ. લખીશું આપણે ક્રમશઃ 1 by 1. શું લખાય? C1 2 3 અને C4 કેવા જોડાણમાં? શ્રેણી જોડાણમાં. તો Q ની કિંમત અચળ. તો C4નો વીજભાર, C4 પરનો વીજભાર Q4 2×10⁻8 કુલમ અને C1 2 3 પરનો વીજભાર Q1 2 3 2×10⁻8 કુલમ. જવાબ તો એક જ મળ્યો આપણે. Q4નો જવાબ આવી ગયો. જુઓ, Q4નો જવાબ આવી ગયો. હવે તો મારે 1 2 3 બધાનો શોધવાનો છે. Q1 2 3 આનો વીજભાર આવ્યો. Q1 2 3નો વીજભાર કેટલો? 2×10⁻8 કુલમ. જો વિધાન લખું છું, તરત જવાબ આવી જશે. C1 2 3 એ કોનું જોડાણ છે ભાઈ? તો C1 2 3 એ C2 3 અને C1નું કેવું જોડાણ છે? સમાંતર લખી દઉં. C1 2 3 એ C1 અને C2 3નું સમાંતર જોડાણ છે. સમાંતર જોડાણમાં વીજભાર શું થઈ જાય? વહેંચાઈ જાય. કુલ વીજભાર કેટલો? 2×10⁻8. તો આ બંને ઉપર વહેંચાઈ જાય. અચ્છા, શીખી ગયા આપણે. જો કેપેસિટરો બંને સરખા હોય તો વીજભાર અડધો અડધો થઈ જાય. સરખા ના હોય તો યાદ છે ને સૂત્ર? સરખા ના હોય તો આ સૂત્ર સમજાવ્યું હતું મેં. Q C1/C1 + C2, Q2 બરાબર Q C2/C1 + C2. પણ અહીંયા તો કોઈ પ્રશ્ન જ નથી. કુલ વીજભાર કેટલો? 2×10⁻8 કુલમ. આ બંનેનું કેવું જોડાણ છે? સમાંતર. તો આ ટોટલ વીજભાર બંનેમાં અડધો અડધો વહેંચાઈ જાય.
तो 2 क्रॉस 10⁻⁸ કુલમનો મતલબ થયો 10⁻⁸ કુલમ આના ઉપર રહેશે અને 10⁻⁸ કુલમ આના ઉપર રહેશે. ચલો ખબર પડી ભાઈ. ફરીથી C123 એ C1 અને C23 નું સમાંતર જોડાણ. તો સમાંતર જોડાણમાં વોલ્ટેજ અરે વીજભાર શું થઈ જાય? Q સમાન રીતે વહેંચાય. હા, બધી જગ્યાએ સમાન રીતે વહેંચાય નહીં, પણ અહીંયા C1 અને C23 ની કિંમત સરખી છે. તો C1 ઉપર વીજભાર શું આવ્યો? 10⁻8 કુલમ. તો C1 પરનો વીજભાર Q1 બરાબર 10⁻8 કુલમ અને C23 પરનો વીજભાર Q23 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 10⁻8 કુલમ. ચલો એક કામ Q4 શોધાઈ ગયો. હવે બીજો પણ શોધાઈ ગયો Q1. જુઓ Q1 નું કામ પણ કમ્પ્લીટ થઈ ગયું. ક્લિયર? હવે મિત્રો જરા જુઓ Q23 એ આયર્યું કેપેસિટર C23 એ કોનું જોડાણ છે? બોલો, જાતે બોલો. C2 અને C3 નું C23 Q નહીં, C23 એ C2 અને C3 નું કેવું જોડાણ છે? શ્રેણી જોડાણ છે ભાઈ. શ્રેણી જોડાણમાં તો Q કેવા? અચળ. તો આનો વીજભાર Q23 2 અને 3 નો કુલ વીજભાર કેટલો? 10⁻8. તો 2 અને 3 નો પણ વીજભાર C2 પરનો વીજભાર Q2 અને C3 પરનો વીજભાર Q3. સમાન શ્રેણી જોડાણમાં વીજભાર અચળ. તો 10⁻8 કુલમ 10⁻8 કુલમ. Q2 પણ આવી ગયા, Q3 પણ આવી ગયા. Q2 પણ અને Q3 પણ કેટલા? બધાનો લખી દઉં. Q2 અને Q3 નો કેટલો? તો 10⁻8 કુલમ. આનો પણ 10⁻8 કુલમ. C1 નો કેટલો આવ્યો? તો C1 નો પણ 10⁻8 કુલમ. ચલો ક્લિયર? સમતુલ એટલા માટે સર્કિટ મેં દોરી રાખી 1, 2 અને 3 ભાગ. સમતુલ્ય કેપેસિટન્સ શોધવા માટે ઉપરથી નીચે તરફ આવ્યા, વીજભાર શોધવા માટે નીચેથી આપણે ઉપર તરફ ગયા. ક્લિયર? ચલો હવે વોલ્ટેજ શોધવાના છે. અરે ભાઈ, દરેકનું કેપેસિટન્સ ખબર છે, દરેકનો વીજભાર ખબર છે, તો વોલ્ટેજ મળી જાય કે ના મળી જાય? વોલ્ટેજ V બરાબર Q/C. ચલો શું ત્યાંને જવા દો, સ્ક્રીનશોટ લઈ લો, નોટમાં પછી લખી દેજો. ચલો વોલ્ટેજ શોધવા માટે છેલ્લી સર્કિટ ફરીથી એના એ C4 નો કેપેસિટન્સનું મૂલ્ય છે 100. C4 નો વીજભાર કેટલો છે? 2 × 10⁻8. તો Q આપેલા છે, C આપેલા છે. આનું વોલ્ટેજ ના મળી જાય ભાઈ? સૂત્ર આપણી પાસે શું છે? C બરાબર Q/V. તો V નું સમીકરણ થાય Q/C. પરથી લખું તો C4 પરનો વીજભાર V4 બરાબર Q4/C4. V બરાબર Q/C. ચલો Q4 કેટલા છે? આ એરિયા Q4 2 × 10⁻8 અને C4 કેટલા? 100 પિકોફેરાડે. તો 100 × 10⁻12. તો V4 ની કિંમત આવી 2 10⁻10. 10⁻10 ઉપર જાય એટલે +10. 10માંથી 8 જશે એટલે 10⁻2 ઘાત. 10⁻2 ઘાત એટલે 200 વોલ્ટ. ચલો V4 ની કિંમત આવી ગઈ 200 વોલ્ટ. અહીં લખતો જો, બધું લખું. આના વોલ્ટેજ કેટલા ભાઈ? 200 વોલ્ટ. બધું ભેગું થશે પણ સ્ટેપ બાય સ્ટેપ લખાય એટલે તમને ખ્યાલ આવશે. હવે ટોટલ વોલ્ટેજ કેટલા છે? 300. શ્રેણી જોડાણમાં વોલ્ટેજ બદલાય તો ભાઈ 300માંથી 200 આની પાસે આવી ગયા તો C123 ના વોલ્ટેજ કેટલા હશે? 100 વોલ્ટ. તો therefore C123 પરના વોલ્ટેજ V123 કેટલા હોય મિત્રો? 100 વોલ્ટ. કારણ કે ટોટલ વોલ્ટેજ છે 300. 300માંથી 200 અહીંયા આવી ગયા તો માત્ર કેટલા વધ્યા? 100 વોલ્ટ. હવે અહીંયા જઈએ ઝડપથી. C123 ના વોલ્ટેજ કેટલા? વોલ્ટેજ એની પેન
બદલી નાખીએ. ચલો 100 વોલ્ટ આના 100 વોલ્ટ છે તો આ કોનું જોડાણ છે? C1 2 3 C1 અને 2 3 નું કેવું જોડાણ છે? સમાંતર. એટલે ભાઈ સમાંતરમાં તો વોલ્ટેજ કેવા રહે? અચળ રહે. તો આના વોલ્ટેજ કેટલા? 100 થશે. આના પણ વોલ્ટેજ 100 થશે. ઓકે, ફરીથી C1 2 3 એ C2 3 અને C1 નું કેવું જોડાણ? સમાંતર જોડાણ. અને સમાંતર જોડાણમાં વોલ્ટેજ કેવા? અચળ. તો C23 ના વોલ્ટેજ V23 એ પણ 100 વોલ્ટ અને C1 ના વોલ્ટેજ V1 પણ 100 વોલ્ટ. ચલો જવાબ આવી ગયો 1. V1 ની કિંમત પણ 100 વોલ્ટ મળશે. હવે આપણે દરેક કેપેસિટર પરના વોલ્ટેજ શોધવાના. ચલો હવે V1 બરાબર 100 વોલ્ટ, તો એ આના વોલ્ટેજ આવી ગયા 100 વોલ્ટ. હવે આના વોલ્ટેજ કેટલા થયા મિત્રો? આના પણ 100 વોલ્ટ થયા, આના પણ 100 વોલ્ટ થયા. હવે પ્રશ્ન થયો કે C23 એ કોનું જોડાણ છે? હવે લખતો નથી યાર, એટલું તો તમે જાતે કરી શકો. C23 ના વોલ્ટેજ કેટલા? 100 વોલ્ટ. C23 કોનું જોડાણ છે? તો C23 એ 2 અને 3 નું જોડાણ છે. કેવું જોડાણ છે? શ્રેણી જોડાણ છે. ભાઈ શ્રેણી જોડાણમાં તો કયું અચળ રહે? V તો બદલાઈ જાય. અચ્છા, તો આ બંને આના ટોટલ વોલ્ટેજ કેટલા? 100 વોલ્ટ. તો આ બંનેના છેડા વચ્ચે કેટલા વોલ્ટેજ હોવા જોઈએ? 100. પણ આ બંનેના કેટલા હશે? તો બંને 200 200 છે. કેપેસિટર સરખું તો વોલ્ટેજ અડધો અડધો. તો આના 50 વોલ્ટ, આના 50 વોલ્ટ, એટલે કે V2 50 વોલ્ટ અને V3 પણ 50 વોલ્ટ. ઓકે, એક જ મેથડ, એક જ લીટી, એક જ સેન્ટેન્સ સમજદારીથી કામ લેવાનું. શ્રેણી જોડાણ હોય તો Q અચળ, સમાંતર જોડાણ હોય તો V અચળ. શ્રેણી જોડાણમાં Q અચળ રહે, V બદલાઈ જાય. બરાબર સમજો. પણ જો કેપેસિટરો સરખા હોય તો V અડધા અડધા થઈ જાય. સમાંતર જોડાણમાં V અચળ રહે, Q બદલાઈ જાય. પણ જો બંને કેપેસિટરો સરખા હોય તો વીજભાર કેવો થઈ જાય? અડધો અડધો થઈ જાય. અને લગભગ તમારી ગણતરીમાં મોટાભાગના દાખલામાં કેપેસિટરો સરખા આપેલા હશે. ઓકે, સ્ક્રીનશોટ લઈ લો. ચલો દાખલા નંબર 2.26. એક સમાંતર પ્લેટ કેપેસિટરનું ક્ષેત્રફળ A 90 સેન્ટીમીટર સ્ક્વેર, એટલે કે 90 × 10⁻⁴ મીટર સ્ક્વેર. બે પ્લેટ વચ્ચેનું અંતર 2.5 મિલીમીટર. 2.5 મિલીમીટર 10⁻³ મીટર. સાથે લખી દો એકમ બદલીને. કેપેસિટરની 400 વોલ્ટના સપ્લાય સાથે, તો Vની કિંમત 400 વોલ્ટના સપ્લાય સાથે જોડીને વીજભારિત કરવામાં આવે છે. તો કેપેસિટર વડે સંગ્રહિત સ્થિતિ ઉર્જા શોધો. અરે ઉર્જા U બરાબર 1/CV². કિંમતો મૂકીને જવાબ લાવી દેશો. Cની કિંમત C નહીં આપ્યા, કંઈ વાંધો નહીં. C નહીં આપે પહેલાં C શોધી દઈએ. Cનું સૂત્ર શું થાય? A∈0/D. નથી આપ્યા ને, પ્રશ્ન થાય તો C બરાબર જરૂર પડશે A∈0/D. એની કિંમત 19 × 10⁻⁴. એપ્સિલોન 0 યાદ છે ને? 8.85 × 10⁻12. એકમ શું થાય? C²/Nm², Coulomb²/Nm². D ની કિંમત 2.5 × 10⁻³ તો therefore C = ગણતરી કરી લઈએ. ચલો એનો જવાબ આવે 31.86 × 10⁻12 ફેરાડે. હવે ઉર્જા શોધી દે. U બરાબર 1/2 CV². ચલો 1/2. Cની કિંમત જે આવીએ 31.86. અથવા એક કામ કરાય, Cની કિંમત અલગથી ના શોધવી તો Cનું અહીં સૂત્ર મૂકી દેવાનું A∈0/D. C × 10⁻12 V². ચલો Vની કિંમત 4 એટલે 4 × 16 × 10⁴. ઓકે, હવે આનું સાદુરૂપ આપી દે તો ઉર્જાની કિંમત જોઈ લો ઝડપથી કેટલો આવે છે જવાબ. ગણતરી કરો. ચલો 31.86 × 16 254 અને 10⁻8 2.55 × 10⁻
6 જૂલ 2.54.88 આગળ આવે છે એટલે 2.95 10⁻6 જૂલ. ઓકે, આગળ શું કહે છે? આ ઉર્જાને બે પ્લેટ વચ્ચેના સ્થિત વિદ્યુત ક્ષેત્રમાં સંગ્રહ પામેલી ગણો અને એકમ કદ દીઠ ઉર્જા મેળવો. આ પરથી યુ અને વી વચ્ચેનો સંબંધ મેળવો. જુઓ મિત્રો, આ થિયરી છે, આપણે ચલાવી દીધી. જો તમને યાદ હોય તો કેપેસિટરમાં સંગ્રહિત ઉર્જા અને ઉર્જા ઘનતા એ થિયરી લેક્ચર નંબર 10માં છે. ઓકે, વિદ્યુત સ્થિતિમાન અને કેપેસિટર લેક્ચર નંબર 10. કેપેસિટરમાં સંગ્રહિત ઉર્જા અને ઉર્જા ઘનતા ચેનલ ઉપર જઈને તમે જોઈ લેજો. તો આપણે એનું સૂત્ર સીધું તારવેલું છે, ઉર્જા ઘનતાનું સૂત્ર. ઉર્જા ઘનતા બરાબર ρ E ઇઝ ઇક્વલ ટુ, યાદ છે બોલો, 1/2 E². હવે એ E નથી આપ્યા તો કંઈ વાંધો નહીં. ઉર્જા ઘનતા ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1/2 એમને, પરંતુ E એટલે V/d² લખાય ભાઈ. V બરાબર ED, તો E બરાબર V/d. હવે V અને D આપેલા છે. 1/2 8.85 ગુણ્યા 10⁻12 V²/d². ચલો, V ની કિંમત 400 अपॉन D ની કિંમત, એક કામ કરીએ ને, વર્ગ કરી નાખીએ તો 400 નો વર્ગ એટલે 4 નો વર્ગ 16 10⁻4 અને નીચે d². 2.25, 25 નો વર્ગ 625 એટલે 6.25 ગુણ્યા 10⁻3 નો વર્ગ એટલે 10⁻6. ઓકે, તો ρ E ઇઝ ઇક્વલ ટુ, ગણતરી કરી લેજો, ડાયરેક્ટ હું જવાબ લખી દઉં છું, 0.113 જૂલ. બરોબર ને? ક્લિયર? 4 માર્ક્સનો દાખલો હોય તો 3.5 માર્ક્સ મળશે, અડધો માર્ક્સ કપાઈ ગયું. કેમ? એકમ ખોટો લખ્યો. ઉર્જા નહીં, ઉર્જા ઘનતા. તો ઉર્જા ઘનતા એટલે શું? એકમ કદ દીઠ ઉર્જા, ઉર્જા ભાગ્યા કદ થાય એટલે એકમ શું આવે? ઉર્જા ભાગ્યા કદ, જૂલ પર મીટર ક્યુબ. જૂલ પર મીટર ક્યુબ. ઓકે વિદ્યાર્થી મિત્રો, તો 2.26 કમ્પ્લીટ. ચલો 2.27 જોઈએ આપણે. 4 માઇક્રોફેરાડેના એક કેપેસિટરને, ચલો સી ની કિંમત 4 માઇક્રોફેરાડેના એક કેપેસિટરની 400 વોલ્ટના સપ્લાય વડે. જો મિત્રો, અહીંયા 2.27માં ન્યૂ એડિશનની બુક તમારી પાસે હશે તો ત્યાં 200 વોલ્ટ છે, પ્રિન્ટિંગ મિસ્ટેક છે. આ દાખલાની અંદર 400 વોલ્ટ રકમ લેવાથી જવાબ આવતો નથી, એટલે 200 વોલ્ટ છે. તો કેટલા વોલ્ટના સપ્લાય સાથે? V બરાબર 200 વોલ્ટના સપ્લાય સાથે. તો એ રકમમાં એટલો સુધારો કરી દેજો. વીજભારિત કરવામાં આવે છે, પછી તેને સપ્લાયથી જુદું પાડીને બીજા વીજભાર રહિત, તો આને C1 કહેવા પડશે. હવે C2 જેની કિંમત છે 2 માઇક્રોફેરાડે, વીજભાર રહિત. આ વીજભારિત કર્યો, આ વીજભાર વિનાનો કેપેસિટર સાથે જોડવામાં આવે છે. પ્રથમ કેપેસિટરની કેટલી ઉર્જા ઉષ્મા અને વિદ્યુત ચુંબકીય સ્વરૂપમાં ગુમાવાય છે? જુઓ, જે મટીરિયલ મેં તમને PDF લિંક આપી છે એના બંને મેથડ લખેલી છે. 2 મેથડ લખી છે. હું અહીંયા તમને એક બીજી ત્રીજી મેથડ સમજાવું છું. એ 2 મેથડમાં અત્યારે હું ટાઈમ એટલા માટે નહીં આપું કે અગાઉનો એક ઉદાહરણનો દાખલો છે 900 પિકોફેરાડે વાળો. ઉદાહરણ નંબર જે છે એ ઉદાહરણ નંબર પણ જોઈ લઈએ આપણે, તમને ખ્યાલ આવી જાય. 900 પિકોફેરાડેનું કેપેસિટન્સ એના જેવા જ કેપેસિટર સાથે જોડવામાં આવ્યું છે ને 2.10. તો મિત્રો 2.10 દાખલો જરા જોઈ લેજો. 2.10ના જેવો જ મેથડ છે, ફેર એકલો એ કે 2.10માં C1 અને C2 સરખા હતા. ભાઈ C1 અને C2 સરખા હોય તો આનો ટોટલ વીજભાર જે છે ચાર્જ થયેલો, આની સાથે જોઈન કરો તો બંને વીજભાર કેવો થઈ જાય? અડધો અડધો. અહીં પ્રશ્ન એ છે કે C1 અને C2 કેવા છે? જુદા જુદા. તો કુલ વીજભાર હોય અડધો અડધો થાય નહીં. તો Q1 એ શોધવા પડશે, Q2 શોધવા પડશે. કયા સૂત્રની મદદથી? Q C1/C1 + C2 અને Q C2/C1 + C2. ઓકે, અને પછી ઉર્જાના સૂત્રો. તો 2.10 અને આ દાખલો સેમ ટુ સેમ છે, સિવાય એક ફેરફાર C1 અને C2 અલગ અલગ છે, માટે Q1 અને Q2 સરખા થાય નહીં. હવે પ્રશ્ન એ કર્યો છે કે વ્યય થતી ઉર્જા શોધો. કયા સ્વરૂપે? ઉષ્મા ઉર્જા સ્વરૂપે વ્યય થાય. તો મિત્રો C1 અને C2ને જ્યારે કોઈ વીજભારિત કેપેસિટરને બીજા કેપેસિટર સાથે જોડવામાં આવે ત્યારે
વ્યય થતી ઉર્જાનું સૂત્ર ડેલ્ટા યુ બરાબર 1/2 મેં સમજાવ્યું તું પણ ખરું CV². અહીં V1 V2 લખાય પણ એક વોલ્ટેજ 0 છે તો એ વચ્ચે શું કરવાનું કીધું હતું? 2 નો ગુણાકાર ભાગ્યા 2 નો સરવાળો. મૂકી દો કિંમત 1/2 C1 C2 4 અને 2 4 દુ 8 8 ગુણ્યા 10 ની -12 10 ની -12 પણ ખબર ભૂલ ના થાય એટલા માટે C1 ની કિંમત થઈ 4 માઇક્રો એટલે 10 ની -12 અને C2 ની કિંમત થઈ 2 માઇક્રો એટલે 10 ની -6 ભૂલ થઈ છે માઇક્રો એટલે 10 ની -6 નીચે C1 + C2 તો 4 ને 2 6 ગુણ્યા 10 ની -6 અહીં સરવાળો છે એટલે માઇક્રોફેરાડે એક જ રહેશે 6 માઇક્રોફેરાડે. V², V ની કિંમત 200 તો 2 નો વર્ગ 4 અને 10 ની 2 એટલે વર્ગ કરે 10 ની 4 ઘાત. ચલો જવાબ શું આવશે? અહીંયા 3 આવી જશે, અહીં 3 આવી ગયા. ચલો અહીંયા અહીં 2 જતા રહેશે તો 4 દુ 8 8 ભાગ્યા 3 એટલે આપણો જવાબ આવશે 2.67 2.67 8 ભાગ્યા 3 2.67 અથવા 67 ક્રોસ 10⁻⁻ જતા રહેશે -2 10⁻⁻2 જૂલ. ઓકે, PDF ફાઇલમાં 2.10 ઉદાહરણ પણ તમને સમજાવી દીધું. આ મેથડ લખી શકાય. લખવાનું કે C1 કેપેસિટરને વીજભારિત કેપેસિટર C1 ને વીજભાર રહિત કેપેસિટર C2 સાથે જોડવામાં આવે ત્યારે વ્યય થતી ઉર્જા ડેલ્ટા યુ બરાબર 1/2 બેનો ગુણાકાર ભાગ્યા બેનો સરવાળો ઇન્ટુ V². યાદ રાખવા માટે 1/2 CV² જેવી ફોર્મ્યુલા છે. ઓકે, તો અહીંયા આપણે 2.27 દાખલો કમ્પ્લીટ કર્યો. લખી દો. ચલો 2.28 દર્શાવો કે સમાંતર પ્લેટ કેપેસિટરની દરેક પ્લેટ પર લાગતા બળનું મૂલ્ય. મતલબ એક પ્લેટથી દરેક પ્લેટ પર લાગતું બળ F = 1/2 Q × E, જ્યાં E એ વિદ્યુત ક્ષેત્ર છે અને Q એ પ્લેટ પરનો વીજભાર છે. અહીં અવયવ 1/2 કેવી રીતે આવે છે તે પણ સમજાવો. ઓકે, જુઓ આપણી પાસે કેપેસિટર છે, સમાંતર પ્લેટ કેપેસિટર, વચ્ચેના ભાગમાં વિદ્યુત ક્ષેત્ર E એ આપણને ખ્યાલ છે E = σ/ε0. હવે પ્રશ્ન એ કે કાર્ય બળ લગાડવું છે. બળ ક્યારે થાય? તો એવું વિચારે કે આ કેપેસિટરની પ્લેટને હું Δx જેટલું સ્થાનાંતર આપું. એમ નામ તો પાસે એને સ્થાનાંતર આપવા માટે શું કરવું પડશે? કાર્ય કરવું પડશે. અને આપણે જેટલું કાર્ય કરીશું એટલી ઉર્જા કેપેસિટરમાં સંગ્રહિત થશે. તો પ્રશ્ન થયો બળ શોધવું છે, સ્થાનાંતર. તો બે રીતે લખાય. પહેલી મેથડ જોઈએ કાર્યના સંદર્ભમાં. આકૃતિમાં દર્શાવ્યા પ્રમાણે કેપેસિટરની કોઈ એક પ્લેટને વિદ્યુત ક્ષેત્ર અંદરની તરફ છે એનાથી દૂર તરફ Δx જેટલું સ્થાનાંતર આપવા માટે કરવું પડતું કાર્ય W બરાબર બળ ગુણ્યા સ્થાનાંતર F Δx. આનું ક્ષેત્રફળ કેટલું છે ભાઈ? પ્લેટનું ક્ષેત્રફળ A છે. આ પ્લેટો છે આ પ્રમાણે. આનું ક્ષેત્રફળ A છે. હવે કાર્ય થાય તો ઉર્જામાં શું થાય? ફેરફાર થાય. તો ઉર્જા શોધી દઈએ. તો ઉર્જા ઘનતાનું સૂત્ર આપણને ખ્યાલ છે. ઉર્જા ઘનતા એટલે ઉર્જા ભાગ્યા કદ. તો ધેરફોર ઉર્જા એટલે શું થાય ભાઈ? ઉર્જા ઘનતા ગુણ્યા કદ. ચલો ઉર્જા ઘનતા કેટલું? 1/2 ε0 E². અને કદ કેટલું? અહીંથી લઈ ગયા છો તો કદમાં વધારો કેટલો થયો ભાઈ? A Δx. ક્ષેત્રફળ A તો આનું કદ કેટલું થાય? A Δx. ચલો ઉર્જામાં થતો ફેરફાર એ જ કાર્ય. તો સમીકરણ નંબર 1 અને 2 ને સરખાવી શકાય. તો ચલો 1 અને 2 ને સરખાવતા F Δx બરાબર 1/2 ε0 E² A Δx. બંને બાજુથી Δx મળી જશે. તો Fનું સમીકરણ આવ્યું F બરાબર 1/2 ε0 E² E. હવે જુઓ જવાબની અંદર મારે 1/2 આવે છે. ઓકે, ε0 નથી આવતા, E આવે છે. એક E આવે છે, એક E નથી આવતા. તો આ નામ લખું
એફ બરાબર 1/2 એપ્સિલોન 0 ઈ સ્ક્વેર છે એની જગ્યાએ એક ઈ રાખીએ અને બાકીનું એક ઈ આ પ્રમાણે લખી દઈએ તો 1/2 એપ્સિલોન 0 ઈ ઇન્ટુ ઈ એ. હવે ઈનું સૂત્ર શું થયું તો ઈની કિંમત શું થાય સિગ્મા પણ એપ્સિલોન 0 અંદરના ભાગે તો 1/2 એપ્સિલોન 0 ઈ એમના એમ ઈનું સૂત્ર સિગ્મા પણ એપ્સિલોન 0 ઇન્ટુ એ. જતા રહ્યા એપ્સિલોન 0 ઓકે જતા રહ્યા શું વધ્યું 1/2 ઈ ભાઈ સિગ્મા એટલે તો ક્યુ યાદ છે ને ક્યુ બરાબર સિગ્મા અથવા સિગ્માનું સૂત્ર શું થાય ક્યુ અપોન એ તો ક્યુ બરાબર શું થાય સિગ્મા એ તો ધેરફોર એફ બરાબર 1/2 ઇન્ટુ ક્યુ જવાબ આવી ગયો ક્લિયર. અચ્છા 1/2 હવે શું દર્શાવે છે તો કેપેસિટરની થિયરી જ્યારે ચલાવી ત્યારે આપણને ખ્યાલ છે કે કેપેસિટરના અંદરના ભાગમાં વિદ્યુત ક્ષેત્ર હોય સિગ્મા પણ એપ્સિલોન 0 ટૂંકમાં વિદ્યુત ક્ષેત્ર ઈ હોય પણ કેપેસિટરની બહારના ભાગમાં વિદ્યુત ક્ષેત્ર 0 હોય તો અંદરના ભાગમાં વિદ્યુત ક્ષેત્ર ઈ બહારના ભાગમાં વિદ્યુત ક્ષેત્ર 0 તો એ કેપેસિટરની આપણે પ્લેટ ક્યાં ખસેડી ભાઈ બહારના ભાગે તો વિદ્યુત ક્ષેત્રની સરેરાશ અસર કેટલી થાય તો એક બાજુ ઈ કિંમત છે એક જગ્યાએ 0 છે તો સરેરાશ કિંમત કેટલી થાય E/2 તો 1/2 પર એ વિદ્યુત ક્ષેત્રની સરેરાશ અસર દર્શાવે છે. આના આ જ દાખલાને બીજી રીતે પણ લખી શકાય. કેવી રીતે લખીશું ચલો આને સ્ક્રીનશોટ લઈ લો. એક પ્લેટ વડે બીજી પ્લેટ ઉપર લાગતું બળ એક પ્લેટ વડે બીજી પ્લેટ ઉપર લાગતું બળ તો એક પ્લેટનું વિદ્યુત ક્ષેત્ર કેટલું થાય E બરાબર સિગ્મા અપોન 2 એપ્સિલોન 0 ભાઈ આ તો બંનેનું વિદ્યુત ક્ષેત્ર એ હતું ને એને આપણે ખસેડી પ્લેટને વિદ્યુત ક્ષેત્ર એની અસરમાં હવે પ્રશ્ન થયો કે એક પ્લેટના કારણે બીજી પ્લેટ ઉપર લાગતું બળ શોધવું છે તો મારે વિદ્યુત ક્ષેત્ર કોનું લેવું પડે એક જ પ્લેટનું તો એક પ્લેટનું વિદ્યુત ક્ષેત્ર કેટલું સિગ્મા અપોન 2 એપ્સિલોન 0 એકનું સિગ્મા અપોન 2 એપ્સિલોન 0 બીજાનું સિગ્મા અપોન 2 એપ્સિલોન 0 તો ભેગું થઈને સિગ્મા અપોન એપ્સિલોન 0 થયું. લેક્ચરમાં અગાઉના લેક્ચરમાં જોઈ લેજો જ્યાં આપણે લખ્યું છે સમાંતર પ્લેટ કેપેસિટર અને એનું કેપેસિટન્સનું સૂત્ર તારવી ત્યાં આગળ. ઓકે હવે આપણે બળ શોધીએ તો બળ એફનું સૂત્ર શું થાય ક્યુ ઇન્ટુ ઈ. ચલો ક્યુ એઝ ઇટ ઇઝ રાખીએ કેપિટલ ક્યુ લખું છું એની કિંમત શું થઈ ગઈ સિગ્મા અપોન 2 એપ્સિલોન ચલો એને સ્વરૂપ આપી દઈએ તો એફ બરાબર ક્યુ એમના એમ ક્યુ તો જોઈએ છે આપણે સિગ્મા નથી જોતા તો સિગ્માનું સૂત્ર શું થાય સિગ્મા અરે ઈ છે ને હા તો સિગ્માની જગ્યાએ ક્યુ અપોન એ તો 2 એપ્સિલોન 0 બાજુમાં લખતા જઈએ કોની કિંમત મૂકી તો સિગ્મા બરાબર ક્યુ અપોન એ મૂક્યા ક્યુ અપોન એ તો આગળ લખી દીધા તો ઉપર થઈ ગયું ક્યુ સ્ક્વેર નીચે થઈ ગયું 2a એપ્સિલોન 0. હવે મિત્રો જરા જોઈએ તો આવું લખી શકાય એફ બરાબર ક્યુ સ્ક્વેર 2a એપ્સિલોન 0. હવે ક્યુ જોઈએ છે આપણે ક્યુ સ્ક્વેરને ક્યુ એમને એમ રાખીએ તો સીનું સૂત્ર થાય a એપ્સિલોન 0 અપોન ડી અને સી બરાબર ક્યુ અપોન વી તો a એપ્સિલોન 0 અપોન ડી તો a એપ્સિલોન 0નું સૂત્ર થઈ જશે ક્યુ ડી અપોન વી. અચ્છા ક્યુ ડી અપોન વી પાછા વી દૂર કરવા પડશે એના કરતાં આ રીતે જ લખીએ. ચલો અહીંયા ક્યુ સ્ક્વેર નીચે 2 a એપ્સિલોન 0 અપોન ડી ડી વડે ભાગાકાર કર્યા ઉપર પણ ડી વડે ભાગાકાર કર્યા. આવું કેમ ભાગાકાર કર્યો ભાઈ તો a એપ્સિલોન 0 અપોન ડી એટલે તો કેપેસિટન્સ સી લખી શકાય તો સૂત્ર થઈ ગયું ક્યુ સ્ક્વેર અપોન ડી નીચે આવશે તો 2 ઇન્ટુ ડી અને આની કિંમત થઈ ગઈ સી. ચલો ક્યુ આવી ગયા ક્યુ તો જોઈએ છીએ સી નથી જોતા તો ક્યુ સ્ક્વેર અપોન 2d ઇન્ટુ સીનું સૂત્ર સી બરાબર ક્યુ અપોન વી. ક્લિયર એમાંથી એક ક્યુ જતા રહેશે ચલો એક ક્યુ જતા રહ્યા તો ઉપર શું વધ્યું ક્યુ નીચે છેદનો છેદ વી ઉપર જતા રહેશે
નીચે 2 ઇન્ટુ ડી, જવાબ આવી ગયો 1/2 ક્યુ મિત્રો વી અપોન ડી એટલે તો ઈ, તો બર એફનું સૂત્ર 1/2 ક્યુ. ટૂંકમાં આપણને જે રીતે ફોર્મ્યુલામાં જવાબમાં આવ્યું એ પ્રમાણે સાદુરૂપ આપીને જવાબ લાવવાનો રહેશે. અને 1 માર્ક્સના એમસીક્યુએસમાં આ પ્રશ્ન આવી રીતે પણ પૂછાય છે, તો જરા યાદ રાખીશું, યાદ જ રાખવાનું. એક પ્લેટ વડે કેપેસિટરની એક પ્લેટ વડે બીજી પ્લેટ ઉપર લાગતું બળ એફ બરાબર 1/2 CV² અપોન ડી. યાદ રાખજો, એમસીક્યુએસમાં બહુ ઉપયોગી છે. એક પ્લેટ વડે બીજી પ્લેટ ઉપર લાગતું વિદ્યુત બળ એફ બરાબર 1/2 CV² અપોન ડી. ચલો કેવી રીતે આવ્યું? જો આ એ જ સૂત્ર છે, એ આવી જુઓ, Q² અપોન 2ε0 ડી વડે ભાગી દીધા તો Q² અપોન ડી એટલે આવું થયું એફ બરાબર Q² અપોન જો ડી નીચે લઈ જાઉં તો ડી 2C. હવે Q એટલે શું? તો C બરાબર Q અપોન V, તો Q બરાબર CV, તો Qનો વર્ગ એટલે C² V² અપોન ડી 2C, એક C જતા રહ્યા, જવાબ શું 1/2 ઉપર વધ્યા C V² અપોન ડી. ઓકે, સૂત્ર યાદ રાખીશું 1/2 CV² અપોન ડી. બીજી રીતે પણ આ સૂત્રને સમજીએ. કેવી રીતે? તો કેપેસિટરમાં ઉર્જા કેટલી? તો 1/2 CV². હવે તમે સ્થાનાંતર કરવાનું છે તો કરવું પડતું કાર્ય એટલે જ ઉર્જા, તો આને ઉર્જા એટલે કાર્ય કહી દઉં, તો કાર્ય એટલે શું થાય ભાઈ? બળ ગુણ્યા સ્થાનાંતર. ઉર્જા એટલે કાર્ય એટલે બળ ગુણ્યા સ્થાનાંતર 1/2 CV². તો એફને કરતા બનાવી દો, તો એફ બરાબર 1/2 CV² અપોન ડી. એમસીક્યુએસ માટે સમજવા માટે પણ 3 માર્ક્સનો દાખલો પૂછાય તો ડાયરેક્ટ આવી રીતે લખી ના દેતા. ઓકે, ચલો મિત્રો આટલે સુધી રાખીએ છીએ. અડધા 35 મિનિટના લેક્ચર બનશે, બરાબર. નેટવર્ક પ્રોબ્લેમના કારણે 1 કલાકના લેક્ચર અપલોડ થતા નથી, તો તૈયારી કરતા રહો. ઓલ ધ બેસ્ટ. જય હિન્દ.